Okay. Good morning, everyone. Good morning to all. And in these sections, in today's sections, we are going to start about the special relationship between a banker and a customer. A special relationship. I hope it is a special relationship. What is the relationship between a banker and the customer? Like we have discussed the general relationship. I hope that everyone is clear with that concept. Yes or no? ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಟುಡೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ರಿ? ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ into two types. Yes or no? ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದೇ ಎರಡು ಟೈಪ್ ರೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾವಿನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಮುಗಿಸಿವ್ರಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹೌದಾ? ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ಸ್, ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದೆ ಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ a primary relationship between a banker and the customer. Okay, and under that we have discussed about some special features. Yes or no? We have discussed about some special features of a debtor and the creditor. ಓಕೆ, ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ. Okay, so banker is a dignified debtor, and banker is a general creditor to the customer is a general creditor to the banker, and the banker is a dignified debtor, and the customer should make a demand in order to for the collecting or taking back his deposit, and the customer has to go for a bank itself. Yes or no? That too on the banking hour, banking timing. Yes or no? ಆಮೇಲೆ the customer has to make a demand in order to take back his deposit amount. Yes or no? These are the special features. Okay, these are the special features of debtor ಮತ್ತೆ creditor. And this one, the second subsidiary relationship ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬಂದಿತ್ರಿ? Like a banker will not act as a bailey. Yes, a banker will not act as a trustee, bailey or a bailer, trustee, beneficiary, agent, principal. Yes or no? These are the three subtypes where came in the subsidiary relationship. Yes or no? These are the three subtypes relationship. Yes or no? These are the three subtypes relationship in the subsidiary relationship ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿತ್ರಿ. Through that concept we have completed the debtor ಮತ್ತೆ creditor. Yes or no? The general relationship ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ through a subsidiary relationship. Okay, but from today's class we are started with a special relationship between a banker and the customer. That is banker is a legal the first one. Actually special relationship naga you will be getting total 9. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ 9 subtypes ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ the first one is banker is legal to honor his customer check. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನದ ನೋಡ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ is having legal obligation to honor his customer check ಅಂತ ಹೇಳಿ. Banker is having legal obligation to honor his customer check. Okay, banker is having legal obligation to honor the customer
check means whenever the customer makes a deposit, customer deposit ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ if he wants back the deposited amount, the customer has to make an demand. Customer has to make an demand. Yes or no? Customer demand ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. Yes or no? The demand should be in the form of a check. Check through ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. The demand should be in the form of a check. Yes or no? So ಚೆಕ್ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಚೆಕ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ in this first special relationship. Special relationship between a banker and the customer ali the first one barade banker is having a legal obligation to honor his customer check. Banker has to honor the customer check when the customer makes a demand to take back his deposited amount. Deposit ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೊಕ್ಕ ಬಂದಾಗ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕನ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೊಕ್ಕನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಆ ಚೆಕ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ ದಿ ಚೆಕ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾನರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the first banker obligation to honor his customer check ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಹಾನರ್ ದಿ ಚೆಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ dishonor the check ಅಂತಾನು ಅಂದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ dishonor the check. The other is the first one is availability of the sufficient fund in the customer account. Availability of the sufficient fund in the customer account. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಆ ಚೆಕ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಚೆಕ್ನಾಗ ಒಂದ್ 20,000 ಅಂತ ಬರ್ದೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 15,000 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಬರ್ದಿ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತನ್ರಿ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈಗ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ. And the second one is the application, that is applicability of the funds. Applicability of the funds. Okay. So applicability of funds means that a fund in customer accounts ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, whatever the fund is there in the bank, that must be related. Applicability ಅಂತಂದ್ರೆ related ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಹೇಳಿನ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಏನಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಫಂಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಾಗ ಏನ್ ಫಂಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಏನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಫಂಡ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರು ಚೆಕ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಂಡ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಚೆಕ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಇದಕ್ಕದು ಟ್ರಸ್ಟ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸಾರಿ ದಟ್ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದ್ರಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿರ್ತದ್ರಿ. ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೊಕ್ಕ ತಕೋಬೇಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಫಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಫಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಫಂಡ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಂಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಫಂಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಫಂಡ್ ಅದ ರೀ, ಅದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಫಂಡ್ ಇಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ hello students, it's my video and audio both are clear. Please raise the hand fast. No video, audio both, everything is clear, no? Okay, so it is an like we were discussing about an applicability of the fund. Yes or no? Applicability of fund na discuss ಮಾಡೋದು. Applicability of fund means the fund must be related ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಐ ಸೆಡ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಫಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೆ ಫಂಡ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಏನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ, ಇಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಏನಾದ್ರು ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ನ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಫಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ನು. ಸೊ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹಾನರ್ ದಿ ಚೆಕ್ ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚೆಕ್ ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಫಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕರು ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಡೇಟಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗೋದಿರ್ತದ. ಮೀನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗೋದಿರ್ತದ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಇವಾಗೇ ಚೆಕ್ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ರಿ. ಆತರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಿರ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಮೌಂಟು, ಡೇಟು ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ನನ್ನ ಚೆಕ್ ನ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಮೀನ್ಸ್ when my check is correct from all the angles. ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಂತೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಒನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಸೊ ಚೆಕ್, ಡೇಟು, ಅಮೌಂಟು, ಸಿಗ್ನೇಚರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ customer check when it is correct from all the aspects. Okay, and the fourth one is that presentation of check within a reasonable
time. Okay, presentation of the check within a reasonable time. Now, means in India, the validity of the check it is only 3 months. Okay, the validity of the check it is 3 months. So 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ if I received any check from a person, ಯಾರೋ ಹತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ if I received a check from a third party, so ಆ ಚೆಕ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ. Okay, if I received in the month of September ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್. So okay, within the end of the November I should submit that check and I have to clear off that check. Check na submit ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. If I go and submit that check after the 3 months ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Okay, so I hope so everyone is getting clear the points. ಎಲ್ಲ points clear ಆಗತ್ತಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So I will repeat ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So special relationship between a banker and the customer. Special relationship between ಅಲ್ಲಿ the first point is that ours is banker's legal obligation to honor his customer check. Means banker should honor the ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್. ಬ್ಯಾಂಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? whenever the customer wants back their deposited amount, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ? whenever and all the banker will accept the customer check. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನೀಗ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ನಾನೀಗ 20,000 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬರೀ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಇತ್ತಂತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್. whenever the banker will honor the check, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಚೆಕ್ ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಡ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಚೆಕ್ಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ನನ್ನ ಚೆಕ್, ಇಫ್ ಮೈ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಮೌಂಟು, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೇಟು, ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಚೆಕ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಮೈ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ all the aspects. And the fourth point is presentation of the check within a reasonable time. Means presentation of the check within a reasonable time means the check must be submitted within the 3 months from the date of accept. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂದದು, ಆ ಚೆಕ್ ನ ನಾವು ವಿತಿನ್ ಆ 3 months ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಅನ್ನು? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 months. ಚೆಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಬರೀ 3 ತಿಂಗಳು ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಚೆಕ್ ಸಿಕ್ಕು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ದಟ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಹಾನರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ 2 marks ಆರ್ ಲೈಕ್ 2 marksಗೂ ಇಲ್ಲ 5 marksಗದು ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಾನರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಲೈಕ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ದಿ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗ್ದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಚೆಕ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಲ್, STALE, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. Okay, so what I'm going to tell means the check must be submitted within a time. 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆನೆ ಚೆಕ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. If you go after the 3 months, the check will become an invalid or a stale check and the banker will not accept that check. I hope so everyone is getting this point, especially this banker's obligation to honor his customer check. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಫಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ. ಅದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಇಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು accept the customer check. It is a duty of the banker to honor the customer check. And if we present if as a customer, if I present the check within a reasonable period of time, within the 3 months ನಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿತಿನ್ ಅ ವೀಕ್ನಾಗ, ಇವತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ 14th, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಚೆಕ್ 18th of September, 18ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಅದ, 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಡಿಸ್ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದಲ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್ within a reasonable period of time means if I am submitting the check within 3 months, it is a duty of a banker to accept that check. Okay, what is the last point? The last point like a no bar or a restrictions. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನೋ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್